Hello friends, welcome to Pattathakal English Academy and Panshankari English Academy. PUC second year ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೇನೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪು, ಯಾಕಂದರೆ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಭಾಳ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತು ಇದ ಮ್ಯಾಟರ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವರು MC ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ 65 ಮಾಡೇನಿ, 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪೋಯಮ್ ಅದು ತಗೊಂಡೇನಿ, ಒಂದು 30-35 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 30-35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಪೋಯಮ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ಬರ್ತವೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್? ಆನ್ಸರ್, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, who are the two rival families? Answer, the Montagues and the Capulets. Question number 3, which city did Juliet live in? Answer, Verona, Italy. Question number 4, which families do Romeo and Juliet belong to? Answer, Romeo belonged to the Montagues. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನಿ, ಪಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಡೀತದ್ರೆ. ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ಹೂ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರ್? ಆನ್ಸರ್, Old Lord Capulet. Question number 6, why did Romeo attend the party organized by Old Lord Capulet? Answer, to see Rosalind. Question number 7, how did Romeo attend the party? Yakandre because they belong to rival families. Answer, in disguise, so that he should not be identified easily. Question number 8, where did Romeo see Juliet in the party hall particularly? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜೂಲಿಯೆಟ್ನ? ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಸರಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲಿನ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್, ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಹೂ ಟೀಚಸ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್? Answer, Juliet. Question number 10, who hangs upon the cheek of night? Answer, Juliet. Question number 11, who is like a rich jewel in an Ethiop's ear? Answer, Juliet. Question number 12, whose beauty is too rich for use? Answer, Juliet's beauty. Question number 13, whose beauty is too dear for earth? Answer, Juliet's beauty. Question number 14, who is a snowy dove? Answer, Juliet. Question number 15, who are the crows? Answer, Juliet's fellow dancers. Question number 16, who is a yonder lady over her fellows? Answer, Juliet. Question number 17, what does measure done mean? Answer, dance over.
Question number 18. Who wants to touch Juliet's hands? Answer Romeo. Question number 19. Whose hands are Jude? Answer Romeo's hands. Question number 20. Who did Romeo want to touch Juliet? Why? Why did Romeo want to touch Juliet's hands? Answer to get his hands blessed. Question number 21. Who sees true beauty that night? Answer Romeo. Question number 22. Who does true beauty refer to? Answer Juliet. Question number 23. What or whom does Juliet invite? Answer Night or Romeo. Question number 24. Who is like a day in night? Answer Romeo. Question number 25. Question number 25. Who could lie upon the wings of night? Answer Romeo. Question number 26. Who is like a new snow on a raven's back? Answer Romeo. ಇಬ್ಬರ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಬೇಟ್ನ್ಯಾಗ ಕಲ್ತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದಾರ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. 27. ಹೌ ಡಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೈಟ್? Gentle, loving and black browed. 28. When does Juliet want Romeo to be cut into little stars? Answer after her death. 29. What does face of heaven refer to? Answer the sky. Question number 30. Who will make the face of heaven so fine? Romeo. What will make the face of heaven so fine? Little stars. Ade onde. 32. The whole world will be in love with dash, fill up the blank, with a night. Question number 33. How does Juliet describe the sun? Garish sun. 34. People will pay no worship to dash, garish sun. The ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. Question number 35. Beauty too dear for earth. Here dear means fill in the blanks. Expensive, costly, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಲವಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಟು ಡಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು 36 ದಿಂದಾರಿ. Why was Monaco called a toy kingdom? Answer because it was smaller than a big town. Question number 37. Name the commodities taxed in Monaco. Answer wine, tobacco and spirits. Question number 38. What was the source of the king's special revenue? Answer gaming house. Question number 39. Who were the beneficiaries of gaming house? Answer the gaming house keeper and the king or prince. Question number 40. Why did the Germans stop the gaming houses in their country? Answer because gaming houses did so much harm. Question number 41. The Germans stopped gaming houses in their country. How did it benefit to Monaco? Answer all the Germans, T small ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, all the Germans went to Monaco to gamble, to play roulette. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. This is how it was benefited. Question number 42. What was the punishment given to the murderer initially ಅಂತ ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Initially. Answer death sentence. Question number 43.
How much did the king spend on the criminal annually? Answer 600 francs. ಬರೀ 600 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. 600 rupees 600 francs ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Question number 44. On what condition did the criminal agree to go away from the prison? Answer. His pension should be paid regularly. This is important. Regularly. Question number 45. Why was the criminal's demand fulfilled? Answer. Because the king wanted to get rid of him. ಅವ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಟ್ಟರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ ಅವನಿಗೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. Question number 46. How many soldiers were there in the kingdom of Monaco in 2 years? Answer 60. Question number 47. Name the special source of revenue in the kingdom of Monaco. Answer gaming house. Question number 48. How many inhabitants are there in the kingdom of Monaco? ಆಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಹಾಬಿಟನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದವಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ. 7000 ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಹಾಬಿಟನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇರ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಸಾಧಾರಣ ಹುಡುಗರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರು ಅದೇ, ಇನ್ಹಾಬಿಟನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಹಾಬಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಿ ಅವರು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಿ, ಇನ್ಹಾಬಿಟನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಹುಡುಗರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ. ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇರ್ತದ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ನಾರ್ಮಲ್. 49. Where did the criminal go to fetch his dinner in 2 years? Answer. To the palace kitchen. Question number 50. How much money did the Italian government demand to supply a guillotine and an executioner? 12,000 francs. Answer. Question number 51. What is the population of the kingdom of Monaco? 7,000. Answer. Question number 52. On the shore of which sea is the kingdom of Monaco located? Answer. The Mediterranean. The ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. The Mediterranean. Question number 53. How much did the French government demand in the lesson 2 years? French government. Answer 16,000 francs. Question 54. Mention one of the taxes imposed by the king of Monaco. Poll tax. ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಉಳ್ಕದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅವು, commodities. 55. What business does the king of Monaco monopolize in 2 years? Answer gaming house. Question number 56. Mention one of the reasons for the soldiers' refusal to execute the criminal in 2 years. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ, ರೀಸನ್ ಹೇಳಂತಾರ, ಒಂದೇ ಹೇಳಂತಾರ, ನಾ 3 ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. They had ruined. Mention one of the reasons for the soldiers' refusal to execute. Answer ತಪ್ಪು ಮಾಡೇನ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಓರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡೆರಡು ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ದಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೀಸನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್. ಹಂಗತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಜರ್ ಸುಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಯ್ತು ಇದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್.
ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಐ ಗೋ ನೋ ವೇರ್ ಅಂತಾಳ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ these are the reasons given by the criminal for not going out, for not running away from the jail. ಹೌದು, ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೇನಿದು, ಅದು ನಜರ್ ಚುಕ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57 ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಯ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತದು. ಎರಡು ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇನ್ಡ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಇವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ. ಅದು ಹಿಂಗತೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದಾಗೈತದು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಹಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯ್ತು. 57th ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57. ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೋಡಿಟೀಸ್ that was taxed in Monaco. ಒಂದೇ ಹೇಳಂತಾರ, ನಾ 3 ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ. ವೈನ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 58. What was the only way to get rid of the criminal according to the ministers in 2 dear? ಒಂದೇ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59. What did the king of Monaco consider a dirty business? Answer. Running gaming house. Question number 60. What was the duration of the journey by train from Monaco to the place where the criminal settled down in 2 dear? Answer. A quarter of an hour. Question number 61. What was the hitch in the execution of the criminal in 2 dear? Answer. Monaco had neither guillotine nor executioner. ಒಂದೇ hitch ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜೈಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಅದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾಕ ಬಂದಂತ ಹೆಚ್ಚಿದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 62. ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ 2 dear? ಆನ್ಸರ್. ಜರ್ಮನಿ. ಸಮ್ ಸವರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತದಾರಿ ಲೆಸನ್ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 63. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೈ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ 2 dear? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್. ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 64. ವಿಚ್ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೊನಾಕೋದೊಳಗ್ರಿ? ಆನ್ಸರ್. ರೂಲೆಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 65. ಹೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಇನ್ 2 dear? ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ಓರಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರದಾಗ ಆಯ್ತದು ಒಂಚೂರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.